السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قلب، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ یو نو واٹ، زویا نے سر جھٹکا۔ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں؟ وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اچھا رکو، ایک آخری سوال کا جواب دیتی جاؤ بس۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ زویا کو کوفت ہونے لگی۔ فرمائیے۔ وہ اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ یونیفارم میں ملبوس دو آدمی اطراف کا جائزہ لیتے چل رہے تھے۔ وہ یقیناً بختاور کے گارڈز تھے۔ تم میرا فیس پینٹ کرو گی؟ زویا کے چلتے قدموں کو بریک لگی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، ٹٹ سے جواب آیا۔ اسے اس آدمی سے دور رہنا تھا۔ مہرین نے اسے بتایا تھا کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ کیوں؟ اتنی بری شکل بھی نہیں ہے میری۔ وہ اب چہرے پر ہاتھ لگائے جیسے چیک کر رہا تھا۔ زویا کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے 3 بار مل چکی تھی۔ آج والا بختاور عثمان پہلے والے بختاور سے اتنا مختلف کیوں لگ رہا تھا؟ میں اجنبیوں کے چہرے پینٹ نہیں کرتی۔ میں اجنبی تو نہیں ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم پہلے… وہ رکا، انگلیوں پر گنا۔ 3، ہاں 3 بار مل چکے ہیں، اور یہ غالباً ہماری چوتھی ملاقات ہے۔ تو تم بتاؤ کہ ہم اجنبی کیسے ہو گئے؟ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، زویا نے باور کروایا۔ ایسا تم سوچتی ہو زویا؟ میں تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ اس کی شناخت، اس کا نام… نہیں، وہ کیسے جان سکتا تھا؟ وہ یقیناً جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ خود کو تسلی دی۔ اور جہاں تک میری بات ہے، وہ اس کی اندرونی کیفیات سے بے خبر بول رہا تھا۔ تو تم بتاؤ کہ کیا جاننا چاہتی ہو میرے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے پر ٹھہری تھیں۔ نہیں، زویا نے نفی میں سر ہلایا، پھر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ مہرین سچ کہتی تھی، یہ آدمی واقعی خطرناک تھا۔ اس کے جاتے ہی بختاور کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہاں اب سنجیدگی در آئی تھی۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ تمہیں ابھی خبر نہیں ہے زویا کامران۔ نظروں نے دور تک سیاہ بالوں والی لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ 1 ہفتہ قبل وہ آئی جی شاکر کے آفس سے جب گھر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شاکر کو جا کر شوٹ کر دے۔ عباس خان نے جو کچھ تمہارے باپ کے ساتھ کیا تھا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ سماعتوں میں شاکر کا جملہ ایسے تھا جیسے کسی نے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ سینے میں ایک آگ تھی جو یکدم بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے حیدر کو فون کر کے اپنے کمرے میں بلوایا۔ تمہیں وہ ایس پی کامران طاہر یاد ہے نا حیدر؟ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے وہ سامنے کھڑے حیدر سے مخاطب تھا۔ جی باس، اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس کی ایک بیوی اور بیٹی بھی تھی جو اس کے بیٹے کے اغوا ہونے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ اس نے کہتے ہوئے حیدر کو دیکھا۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بس حادثے میں ماری گئی تھی، اس نے بتایا تو بختاور نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی لاش وہاں کسی کو نہیں ملی تھی۔ وہ مر گئی تھی یہ لوگوں نے خود اندازہ لگایا تھا، مگر میں اندازوں پر یقین نہیں رکھتا۔ تمہارے پاس 4 دن ہیں حیدر۔ 4 دنوں کے اندر مجھے ان ماں بیٹی کی ساری انفارمیشن میرے ٹیبل پر چاہیے۔ وہ کہاں ہیں، کیا کرتی ہیں، اور اگر وہ مر گئی ہیں تو مجھے ان کی قبروں تک کا پتہ کر کے دے دو۔ اور پھر 5ویں دن حیدر ہاتھ میں سیاہ فائل لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کام بہت مشکل تھا۔ اسے دن رات محنت کر کے یہ معلومات اکٹھا کرنی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، ان کے گرد چھائے گہرے ہلکے اور بکھرے بے ترتیب بال اس بات کی اچھی طرح گواہی دے رہے تھے۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، میں نے ان ماں بیٹی کا پتہ لگایا ہے۔ فائل اس کے سامنے رکھی۔ فائل کا پہلا صفحہ کھولتے ہی بختاور اس میں رکھی تصویر دیکھ کر ساکت ہوا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تصویر زویا کی تھی۔ یہ ماں بیٹی پچھلے 17 سال سے یہیں اسلام آباد میں رہ رہی ہیں۔ ہر کوئی یہی جانتا ہے کہ کامران طاہر کی بیوی اور بیٹی ایک حادثے میں مر گئی تھی۔ وہ زندہ ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں۔ حیدر نے بتاتے ہوئے آخری بات پر زور دیا تھا۔ اس کا نام زویا ہے اور… وہ رکا۔ 1.5 سال پہلے کچھ مہینوں کے لیے اذلان عباس کی اسسٹنٹ بھی رہی ہے۔ بختاور تلخیہ مسکرایا تھا۔ اسے یاد تھا یہ لڑکی ملک اشرف کی پارٹی میں اذلان کے ساتھ آئی تھی۔ تب اس نے اس پر زیادہ توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ اتنا غیر اہم تصور کر رہا تھا وہی تو اس کھیل کا سب سے اہم مورا تھی۔ وہ اذلان کے آفس میں جاب کرتی رہی ہے؟ جی باس، وہاں کسی کو اس کی اصلیت نہیں معلوم۔ حیدر نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ بختاور کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔
पिछले 17 साल से रुका हुआ खेल एक बार फिर जारी होने वाला था। अब बस ज़रूरत थी तो सबसे अहम मोहरे को इस्तेमाल करने की। फिर वो फातेह होगा। वो अपने बाप की मौत वो अपने बाप की मौत का बदला लेगा। बस अब उसे अपनी पहली चाल चलनी थी। जिस वक्त वो शॉपिंग से लौटकर घर आई तो उसे घर में अजीब सी खामोशी महसूस हुई थी। खदीजा अमूमन इस वक्त लाउंज में होती थी। उसने पहले किचन में देखा, फिर उनके कमरे में। वो वहाँ भी नहीं थी। शायद उसके कमरे में होंगी। सोचते हुए अपने कमरे की जानिब चली आई, मगर अपने स्टूडियो के अधखुले दरवाजे को देखकर ठिठक गई। वहाँ की लाइट भी ऑन थी। वो हमेशा जाते हुए लाइट और दरवाज़ा बंद करके जाती थी। पर अगर दरवाज़ा खुला था तो वो फौरन आहिस्ता कदम उठाती आगे बढ़ी। दरवाज़ा खुला। खदशा दुरुस्त साबित हुआ। खदीजा सामने ही खड़ी थी। बाएं हाथ में तस्वीर पकड़कर सीने से लगा रखी थी। दायां हाथ कैनवस पर बनी पेंटिंग पर फेर रही थी। जोया लब भींचे उसके उनके अकब में जा खड़ी हुई। खदीजा उसकी आमद से वाकिफ थी मगर मुड़ी नहीं। जोया ने माँ का चेहरा देखा। उनकी नज़र पेंटिंग में मौजूद अपने बेटे पर थी। मेरे कान तरस गए हैं इसकी आवाज़ सुनने को। खदीजा का लहजा गुलूगीर था। जोया ने लब भींच लिए थे। वो मुझे अम्मो कहकर बुलाता था तो दिल में सुकून सा उतर जाता था। अब तो उसके मुंह से अम्मो लफ्ज़ सुनने को तरस गई हूँ। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जोया ने काफ़ी अरसे बाद उन्हें बेटे के गम में इस कदर उदास देखा था। आई एम सॉरी अम्मा, मैंने ये पेंटिंग आपको हर्ट करने के लिए नहीं बनाई थी। मैं बस आपको नहीं। खदीजा ने उसकी बात काटी। मैं हर्ट नहीं हुई जोया। नबी में सर हिलाते आंखें साफ की। चेहरा मोड़कर जोया को देखा। मैंने उदास होना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं अब अपना हर फैसला अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। वो जो करता है बेहतरीन होता है। हर काम में उसकी मसलियत होती है। हम नहीं जानते उसने हमारे लिए मुस्तकबिल में क्या प्लान कर रखा है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, वो हमेशा अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। वो अब हाथ में पकड़ी तस्वीर को देख रही थी। जुदाई आंखों का नूर ले जाती है, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। उनके सब्र की मिसाल बहुत बड़ी है। मैं जब कभी हौसला हारने लगती हूँ तो मैं कुरान मजीद खोलकर सूरह यूसुफ की तलावत कर लेती हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से थे। अल्लाह ने उन्हें भी औलाद से जुदाई की आजमाइश में डाला था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्होंने कितने ही साल जुदाई सही। फिर वो क्या चीज़ थी जिससे वो बरसों बाद अपने बेटे से मिलने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने जोया को देखा। वो दम साधे उन्हें सुन रही थी। वो सब्र था, तवक्कल था, जिसकी रस्सी उन्होंने थामे रखी थी, और आखिर में अल्लाह ने उन्हें अजर दिया था। उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया था। वो नम आंखों से मुस्कुराई। सब्र, तवक्कुल, शुक्र। मोमिन को आजमाइश के वक्त इन 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अभी हम सब्र और तवक्कुल के स्टेज पर हैं। ये गुजर गए तो खुदा हमें शुक्र का मौका भी देगा। वो उसे देखकर मुस्कुराई थी। जोया इस बात में सर हिलाते उनके गले लग गई थी। आसफ के हाथ में चिप्स का पैकेट था, जिसमें से चिप्स खाते वो सामने सोफे पर बैठे अब्बास खान और अजलान को भी नज़र उठाकर देख लेता। वो तीनों सिटिंग एरिया में बैठे थे। अब्बास खान चाय पीते, साथ साथ अखबार खोले उसका मुताला करने में मसरूफ थे। अजलान उनके अकब में बैठा फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। चिप्स ख़त्म करने के बाद उसने खाली रैपर मरोड़ तड़ोड़ कर टेबल पर उछाल दिया। हाथ झाड़े, फिर नज़र उठाकर बाप और भाई को देखा। वो अभी तक अपने अपने कामों में मसरूफ बैठे थे। उसे बोरियत होने लगी। सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन निकालकर खोला। कुछ देर इंस्टाग्राम पर रील्स देखता रहा, फिर उससे भी उकता गया। फ़ोन बंद करके वापस रख दिया। सोफे पर सीधा होकर बैठा। एक तो इंसान इतना फारिग ना एक तो इंसान इतना भी फारिग ना हो। अब क्या करे? इस बोरियत को दूर कैसे करे? अजलान को देखा। उसका सर फ़ोन पर झुका था। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दर आई। डैड, आपकी और मॉम की लव मैरिज हुई थी? उसके अचानक सवाल पर अब्बास खान का चाय का कप मुंह तक ले जाता हाथ थम गया। चौंक कर उसे देखा। अजलान ने जेर लब कुछ बड़बड़ाते सर झटका था। आसफ की ऐसी बातें उसके लिए नई नहीं थी। ये आज तुम्हें बैठे बैठाए मेरी लव मैरिज का ख्याल क्यों आ गया? वो मशकूक हुए। कहीं शादी करने का इरादा तो नहीं बांध लिया? नहीं डैड, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, और वो दोस्त यकीनन आप खुद ही होंगे। अब्बास खान ने चाय का घूंट भरते अंदाज़ा लगाया। आप गलत समझ रहे हैं। खपत से मुस्कुरा दिया। खैर, मेरा जो दोस्त है ना। कनखियों से उनके अकब में बैठे अजलान को देखा। वो पूरी तरह अपने फ़ोन की जानिब मुतवज्जा था। उसे एक लड़की से इश्क हो गया था। अच्छा,
عباس خان نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اب نہ جانے وہ آگے کیا داستان سنانے والا تھا، پر اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ اذلان کے فون پر چلتی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ عباس خان کے لب او میں سکڑے۔ انہیں آصف کے دوست کے لیے بہت افسوس ہوا تھا، جبکہ وہ دوست ان کے عقب میں بیٹھا آصف کو اس طرح گھور رہا تھا گویا کہہ رہا ہو، آج تو تمہارا قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ آصف نے غلطی سے بھی اس کی جانب نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اب وہ اسے بعد میں بھی ڈیل کر سکتا تھا، فی الحال تو اسے اپنی بوریت دور کرنی تھی۔ ویسے بھی اذلان عباس کو تنگ کرنے سے زیادہ مزہ اور کسی چیز میں نہیں تھا۔ اللہ تمہارے دوست کو صبر دے۔ صبر تو بیچارے نے کر لیا ڈیڈ، لیکن پھر وہ لڑکی پورے 1.5 سال بعد دوبارہ اس کے سامنے آ گئی۔ آصف کی زبان کسی طور بند نہیں ہونے والی تھی۔ اب بیچارہ دوبارہ سے اسے یاد کرنے لگا ہے، دن رات اس کی آنکھ میں جاگتا رہتا ہے۔ اب ایسا واقع تھا یا نہیں، مگر آصف نے تو ایسا ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ لڑکی بھی تمہارے دوست کو پسند کرتی تھی؟ عباس خان نے اخبار اور کپ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اچانک کی کہانی میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ اذلان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ کسی کی ذاتی زندگی کے متعلق اتنے عام سے انداز میں بات کر رہے تھے جیسے موسم کی صورتحال پر بات کر رہے ہوں کہ آج تو موسم کافی سرد تھا، امید ہے 3-4 دنوں میں سردی کی شدت کم ہو جائے گی۔ کہاں ڈیڈ، افسوس، وہ تو اس سے ہمیشہ ہی لڑتی رہتی تھی بیچارہ۔ اور تو اور وہ آصف، اذلان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ جان سکتا ہوں تم یہ سب ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی باتوں سے اب مزید خاموش نہیں رہا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں نہیں ڈیڈ کو بتا رہا ہوں۔ آصف کو اختلاف ہوا۔ یہ تم دونوں کس بات پر بحث کر رہے؟ فضیلہ بیگم نے وہاں آتے پوچھا۔ کچھ نہیں، تینوں ایک ساتھ بولے۔ فضیلہ بیگم مشکوک نگاہوں سے ان سب کو دیکھتے آصف کے عقب میں ہی بیٹھ گئی تھیں۔ عباس خان نے دوبارہ اخبار چہرے کے سامنے کر لیا۔ اذلان فون کھولے بیٹھ گیا۔ آصف نے موضوع بدلنے کے لیے فضیلہ بیگم سے رات کے کھانے میں اپنی پسندیدہ ڈشز کی فرمائش کرنا شروع کر دی۔ اندر ہی اندر ارادہ کر لیا کہ صبح تک اذلان سے دور ہی رہے گا۔ فی الحال وہ اس کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مظہر حسن کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر سے کم ان کی آواز آئی تو وہ دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ مظہر حسن ہاتھ میں کتاب لیے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ نائلہ بیگم ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش پھیر رہی تھیں۔ ماس کو وہاں دیکھ کر ان کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ وہ انہیں نظر انداز کرتے مظہر حسن کی جانب آیا تھا۔ بیڈ کی دائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مظہر حسن اسے دیکھ کر مسکرائے، کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ واہ بھائی، آج تو میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ مظہر حسن کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس 1.5 سال میں ان دونوں کے تعلقات کچھ بہتر ہونے لگے تھے، گو کہ پہلے کی طرح ماز ان کی ہر بات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، اور جب وہ اسے مخاطب کرتے تو وہ جواب بھی دے دیا کرتا، مگر ابھی بھی ان کا تعلق زیادہ خوشگوار نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھی ان سے اپنی کوئی ضروری بات ہی کرنے آیا ہوگا۔ ہاں ضرور، بتاؤ کیا بات ہے؟ چہرے پر مصنوعی بشاشت لاتے اسے مخاطب کیا۔ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر نائلہ بیگم نے لب کھینچ لیے۔ مظہر حسن نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ میں آپ کی کافی کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ ان کے کچھ بولنے سے پہلے نائلہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ماس کا اشارہ وہ سمجھ چکی تھیں۔ وہ ان کی موجودگی اس وقت وہاں نہیں چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مظہر حسن نے ماس کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے فرش کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ تول رہا ہو۔ مظہر حسن کو تشویش ہوئی، ماتھے پر بل پڑی۔ کیا ہوا تم؟ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ ماس کی آواز سے ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ چہرے پر الجھن ابھری۔ ماس نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ نائلہ بیگم کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا اور مظہر حسن دونوں کا بہت نقصان کیا تھا۔ وہ کتنے ہی سال ان سے بدگمان رہا، انہیں غلط سمجھتا رہا، اور اب جب کہ اسے حقیقت کا علم ہو گیا تھا تو اس کے پاس کیا باقی تھا؟ شرمندگی، پچھتاوا، افسوس۔ کس بات کے لیے؟ مظہر حسن کو اس کا معافی مانگنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ اپنے رویے کے لیے، مدھم آواز میں بولا تو مظہر حسن کو لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے فرش کو گھورنے لگا۔ ندامت کے مارے وہ اپنے باپ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ڈیڈ، میں نے گزرے سالوں میں آپ کے ساتھ جو رویہ اپنائے رکھا تھا وہ غلط تھا، بہت غلط تھا۔ مظہر حسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سماعت پر یقین نہیں آیا۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں ڈیڈ، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔
उसने निगाह उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। मज़हर हसन तो मानो पत्थर हो गए थे। उनका वो बेटा जो हमेशा उनसे बदगुमान रहता था, उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता था, वो आज उनके सामने बैठा अपने रवैये की माफ़ी मांग रहा था। ये उनके लिए नाकाबिले यकीन बात थी। माज अपनी जगह से खड़ा हुआ और उनके सामने फर्श पर बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया। वो एकटक उसे देख रहे थे। मुझे माफ़ कर दें डैड, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपने रवैये से ना सिर्फ आपका बल्कि अपना भी बहुत नुकसान किया है। वो अब उन्हें देख रहा था। मुझे एहसास हो गया है, मैं जान गया हूँ, मैं बहुत ही बुरा बेटा साबित हुआ हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने बुरे रवैये की वजह से, इतने साल गलत फहमियों की वजह से सब कुछ ज़ाया कर दिया। और मदर हसन की आंखें भरा गई थीं। आज कितने अरसे बाद वो उनसे इस लहजे में बात कर रहा था। गले में गिल्टी भरकर मालूम हुई थी। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी माँ की तरबियत भुलाने के लिए। मदर हसन ने नफ़ी में सर हिलाया, उसे कंधों से थामकर खड़ा किया, खुद भी उसके सामने खड़े हो गए। मैं नहीं जानता मास, तुमने किन गलत फहमियों की वजह से वो रवैया अपनाया था। उसकी आंखों में देखा। मास ने लब खींच लिए। मदर हसन के अलावा घर का हर फर्द इस बात का जवाब जानता था। मगर मुझे खुशी है, वो बोल रहे थे, कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुमने अपनी माँ की तरबियत को भुला दिया। तुम आज भी वही माज हो, मेरा बेटा, जो छोटी छोटी गलतियाँ करने के बाद यूं ही मेरे सामने सर झुकाए मुझसे माफ़ी मांग लिया करता था। याद है डैड, न माँ से मुस्कुराया। और ये भी याद है, आप हर बार मुझे माफ़ करने के बाद अपने सीने से लगाते थे और कहते थे, आइंदा गलती की तो माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर हर दफ़ा माफ़ भी कर देते थे। वो मुस्कुराया था। तो क्या आज मेरे सीने से नहीं लगोगे? नरम लहजे में कहा तो वो अगले ही लम्हे उनके सीने से लग गया था। सारे फासले, गुजरे कई साल, गलत फहमियों की दीवार, सब कुछ जैसे दरमियान से ख़त्म हो गया था। वक्त एक बार फिर पीछे चला गया था। आइंदा ऐसी कोई भी गलती की तो माफ़ी नहीं मिलेगी, माँ से अलहदा होते हुए बोले। वो बेख्तियार हंस दिया था। वैसे जोया, उस दिन कराची में जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी, तुमने उनके बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। यशवा की बात पर उसके जूस का गिलास लबों तक ले जाते हाथों की हरकत लहजे बरको थमी। तुमने पूछा ही नहीं। कंधे उचकाए, जूस का घूंट भरते ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोगों को देखने लगी। ये कैफ़े सड़क किनारे बनाया गया था, जहाँ मुख्तलिफ मेज़ और कुर्सियाँ रखी गई थीं, ताकि लोग खाने के साथ मौसम से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब बता दो, तुम उन्हें कैसे जानती हो? यशपा को न जाने क्यों उनमें दिलचस्पी पैदा हो रही थी। जोया ने गहरा सांस भरते जूस का ग्लास टेबल पर रख दिया। मैंने कुछ अरसा उनके ऑफिस में जॉब की थी, इसीलिए थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। थोड़ी बहुत? तुम सबको देखकर लग रहा था जैसे न जाने कितने अरसे से अच्छे दोस्त हो। यशपा ने मुंह बनाया। वो महरीन के भाई थे, उसकी वजह से ही उनसे जान पहचान हो गई थी। जोया ने उसे बताया। महरीन का नाम लेते आवाज़ में उदासी थी। वैसे मेरी समझ में नहीं आता, तुमने महरीन से दोस्ती क्यों तोड़ी? जो बातें तुमने मुझे उसके मुतल्लिक बताई हैं, इस लिहाज से तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें उससे दोबारा राब्ता करना चाहिए? यशवा से दोस्ती के बाद वो अक्सर ही बातों बातों में महरीन का जिक्र किया करती थी। यशवा पहले भी कई बार उसे महरीन से राब्ता बहाल करने को कह चुकी थी, मगर जोया हर बार उसकी बात टाल देती थी। आज भी मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा, एक बात पूछूं? यशवा दोनों कोहनियाँ मेज़ पर रखे आगे को झुकी। इन तीनों आदमियों में से वो जो सबसे ज़्यादा हैंडसम था, क्या वो मैरिड है? उसकी आंखों में तजस्सुस था। वो तीनों ही हैंडसम थे यशवा, तुम किसकी बात कर रही हो? उफ! यशवा ने उसे घूरा। यार, वही नीली आंखों वाला। जोया की मुस्कुराहट गायब हुई थी। क्या नाम था उसका? यशवा ने याद करने की एक्टिंग की। अजलान, जोया ने बताया। पर तुम क्यों पूछ रही हो? वो मशकूक हुई। वैसे ही, कंधे उचकाए। बताओ ना, वो मैरिड है? उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। यशवा, जोया ने आंखें सुकेड़ी। यशवा सटपटाई। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी जोया, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। कुर्सी से टेक लगाए लापरवाही से जूस के घूंट भरने लगी। जोया ने मुस्कुराहट दबाई। वो क्या है ना यशवा, अजलान तो मैरिड है। चेहरा संजीदा बना लिया था। क्या? यशवा ने झट से चेहरा मोड़ा। जोया ने मेज पर धरे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। और तुम्हें पता है, थोड़ा आगे को झुकी, उसके 3 बच्चे भी हैं, और अब तो शायद चौथा भी हो गया होगा।
बल्कि जब कातिब उसकी इस वक्त मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। पर युष्मा कुछ कहने लगी, फिर बगौर जोया को देखा। झूठ। अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया था। मैं जानती हूँ वो मैरिड नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो पुरयकीन थी। जोया खिलखिला कर हंसी। तुम्हें कैसे पता? हंसी बंद हुई तो पूछा, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। युष्मा ने गर्दन अकड़ाई। तुम जो उसे 4 बच्चों का बाप बता रही हो, कहाँ से लगता है कि उसका कोई बच्चा होगा? मगर वो मैरिड तो हो ही सकता है ना? जोया ने जवाब पेश किया। हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। यशवा किसी तौर मानने को तैयार नहीं थी। जैसे उसे पूरा यकीन था, जैसे उसे अजलान के मुतल्लिक हर बात का इल्म था। जोया ने कुछ कहने को लब खोले, मगर इससे पहले ही उनसे कुछ फासले पर सड़क किनारे रुकती गाड़ी में से निकलते शख्स को देखकर वो खामोश हो गई थी। यशवा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में गर्दन मोड़ी। महंगे 3 पीस सूट में मलबूस स्याह बाल हमेशा की तरह सेट थे। वो अपने गार्ड्स के हमरा सामने किसी बिल्डिंग की जानिब जा रहा था। ये तो बख्तावर उस्मान है ना? युष्मा के मुंह से बेख्तियार फिसला। वो पुरसोच निगाहों से इस आदमी को देख रही थी। जोया चौंकी। तुम इसे जानती हो? इसे कौन नहीं जानता? युष्मा ने जोया को देखा। चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बख्तावर अब बिल्डिंग के अंदर जा चुका था। ये बहुत खतरनाक आदमी है। युष्मा ने सरगोशी करते अपनी तरफ से बहुत बड़ा राज बताया था। वाकई? जोया ने हैरान होने की अदाकारी की। युष्मा ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। लोग कहते हैं, जहाँ कहीं बख्तावर उस्मान नजर आए वहां से अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि अगर तुम गलती से भी उसे टकराओगे तो वो 1 सेकंड में तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना सकता है। तुमने क्या वाकई उसका नाम नहीं सुना? यशवा न जाने क्या जानना चाह रही थी। जब मैं जॉब करती थी तब कभी कभार इसका नाम सुनने को मिल जाता था, इसके अलावा तो कुछ नहीं मालूम। जोया ने नजरें चुराई। अच्छा? यशवा को हैरत हुई। मुड़कर बिल्डिंग की जानिब देखा जहां से वो अभी अंदर गया था। वैसे मुझे इसकी मंगेतर के लिए बहुत अफसोस होता है। बेचारी की किस्मत ही खराब थी। बख्तावर इंगेज्ड है? अब की बार हैरत जोया को हुई। है नहीं था, आई मीन। इश्बा रुकी। टेबल पर बड़ा फ़ोन उठाया था। 1-2 बटन क्लिक करने के बाद जोया की जानिब बढ़ाया। जोया ने फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। स्क्रीन पर बख्तावर की तस्वीर खुली थी, जिसमें उसके साथ एक लड़की खड़ी थी। दोनों इस वक्त किसी तकरीब में मौजूद थे। बख्तावर हाथ में जूस का ग्लास पकड़े सामने खड़े किसी आदमी से बात कर रहा था। लड़की उसके अकब में खड़ी मुस्कुराते उसके चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों की चमक जोया फ़ोन में से भी महसूस कर सकती थी। उसके साथ ये लड़की देख रही हो, ये अरीस सरमद है, बख्तावर की मंगेतर। बहुत प्यारी है, जोया ने इतराफ़ किया। एक बात जो उसे माननी पड़ी वो अरीज की खूबसूरती और मासूमियत थी, जो उसके चेहरे के हर नक्श से झलक रही थी। इसकी डेथ हो चुकी है क्या? जोया के दिल को कुछ हुआ था। नजरें अरीज के चेहरे पर ठहर गई थीं। और पता है? यशवा ने आसपास देखा, फिर आवाज़ मध्यम कर ली। अरीज की डेथ किसी मॉल में धमाके के बायस हुई थी। रूमर्स हैं कि इस धमाके के पीछे बख्तावर का ही हाथ था। जोया का गोया सांस रुक गया था। ये क्या कह रही हो? ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई अपनी मंगेतर को अपने ही हाथों क्यों मारेगा? जोया मानने से इनकारी थी। पता नहीं, यशवा ने कंधे उचकाए थे। हम किसी के दिल का हाल थोड़ी जानते हैं। किसी के दिल में क्या छुपा है, ये तो इंसान खुद ही बेहतर जानता है। जोया ने उसकी बात की जाने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। उसकी निगाहें अभी तक अरीज के चेहरे पर थीं। तुमने मुझे अपने ख्वाब के बारे में नहीं बताया। इस बार रोशनी तक पहुंचने में कामयाब हुए कि नहीं? डॉक्टर शाहिद ने टीवी देखते अचानक सवाल किया। अकब में बैठे अजलान के चेहरे पर साया लहराया। नहीं, एक हरफी जवाब देते कॉफ़ी का घूंट भरा। नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी रहीं। आखिरी बार वो ख्वाब कब देखा था? आम से अंदाज में पूछा। आज वो काफ़ी अरसे बाद अजलान से इसके बारे में सवाल कर रहे थे। 3 हफ्ते पहले, उसने बताया। 3 हफ्ते पहले? डॉक्टर शाहिद ने दोहराया। अगर वो ख्वाब 3 हफ्ते पहले देखा था तो फिर इस वक्त क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? अजलान ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। वो हैरान नहीं हुआ। वो जब भी परेशान होता डॉक्टर शाहिद को खबर हो जाती थी। मैं कराची में जोया से मिला था। ओह! उनकी आंखों में तफक्कुर उभरा। आसफ के अलावा एक वही थे जिन्हें उसने अपने दिल की बात बताई थी। कैसी थी वो? बगौर उसे देखा। ठीक थी। फिर परेशान क्यों हो? क्योंकि वो खुश नहीं थी। वो लहजे भर के लिए चुप हो गए।
अजलान ने कॉफ़ी का घूंट भरा। उसका शौहर भी साथ था। एक और सवाल दागा किया। नहीं, वो अपने किसी फ्रेंड के साथ थी। उन्होंने सर हिलाया। कुछ देर सोचा। हो सकता है उसकी डाइवोर्स हो गई हो। अजलान को कॉफ़ी पीते अच्छू लगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहा, जबकि अंदर ही अंदर ख्वाहिश थी कि काश ऐसा ही हो। तुमने खुद ही तो कहा कि वो खुश नहीं। उन्होंने कंधे उचकाए। ज़रूरी तो नहीं इस सब का ताल्लुक उसकी मैरिड लाइफ से हो। डॉक्टर शाहिद ने गहरा सांस लेते उसे देखा। उससे भूल क्यों नहीं जाते? वो जैसे आज उसका मुकम्मल इंटरव्यू लेने के मूड में थे। अजलान ने गहरा सांस लिया। नजरें दोबारा टीवी स्क्रीन पर जमा दी, जहाँ कोई तुर्किश ड्रामा चल रहा था। चूंकि डॉक्टर शाहिद तुर्किश सीरियल से काफ़ी ऑब्सेस्ड थे, तो मजबूरन उसे भी देखने पड़ते थे। उन्हें लगा शायद वो जवाब नहीं देगा, मगर अगले ही लम्हे उसकी आवाज़ समातों से टकराई। उसे मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं, तो आपको लगता है कि उसे भुलाना मेरे बस में होगा? वो तल्खी से मुस्कुराया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बाब थी। उसे ज़िंदगी से निकाल दिया तो पीछे मेरे पास क्या बाकी रहेगा? डॉक्टर शाहिद ने उसे टोका था। वो आज बोलने देना चाहते डॉक्टर शाहिद ने उसे टोका नहीं था, वो उसे आज बोलने देना चाहते थे। दिल में छुपा हर दर्द, हर तकलीफ बाहर निकालने देना चाहते थे। उसकी मौजूदगी मेरे दिल को सुकून देती है। वो जब से गई है मैं बेसुकून हो गया हूँ। आवाज़ में कुछ था, दर्द, कर्ब, बेबसी। वो मेरे दिल की धड़कनों की तरह लाजिम है। उसे भुला दिया तो दिल काम करना बंद कर देगा। वो मुझ में मुझसे ज़्यादा है। मैं चाहता था वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। आज भी यही चाहता हूँ, मगर ऐसा होना नामुमकिन सा लगता है। वो अब किसी मुआवजे के ज़रिए ही मेरी ज़िंदगी में आ सकती है, और आम इंसानों की ज़िंदगी में मुआवजे नहीं हुआ करते। डॉक्टर शाहिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उम्मीद और दुआ मोमिन के दिल से निकल जाएं तो वो अपनी आधी जंग तो इसी लम्हे हार जाता है। तुम अपने रब पर भरोसा रखो, उससे दुआ करो, फिर उससे उम्मीद लगाओ और यकीन रखो कि वो तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। जब उसके फैसलों पर यकीन करना शुरू करोगे तो ज़िंदगी में मुआवजे ही होंगे। दुआएं भी कबूल होती जाएंगी और फिर तुम हैरान रह जाओगे। मुस्कुराते हुए उसे समझाया। अजलान की नज़रें अभी भी सामने ही थीं। हाथ में पकड़ी कॉफ़ी कब की ठंडी हो चुकी थी। छोड़ दो उसे। नहीं, इसे मत लेकर जाओ, इसे वापस कर दो प्लीज़। उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। बंद आंखों से आसपास हाथ मारते वो बस यही अल्फाज दोहरा रही थी। अगले ही पल एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। खिड़की से छन छन कर आती सरमा की धूप उसके कमरे में फैली थी। सर दोनों हाथों में गिराए वो कितनी बार खुद को कंपोज करती। गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर हथेली के पुट से आंसू साफ किए। सोया ने घड़ी पर वक्त देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। वो लिहाफ उतारती बेड से नीचे उतर आई। पहले ये ख्वाब वो कभी कभार देखा करती थी, पर जब से कराची से वापस आई थी, ये नाइटमेयर्स रोज़ का मामूल बन गए थे। उसे किसी थेरेपिस्ट से राब्ता करना चाहिए था। सोचते हुए फ़ोन उठाया। इन नाइटमेयर से छुटकारा पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने फ़ोन पर कुछ टाइप किया, फिर उसे साइड टेबल पर रख दिया। थेरेपि थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले उसे आज एक और काम निपटाना था। इसी काम को सोचते वो उठी और फ्रेश होने चली गई। जिस्म अभी तक आहिस्ता आहिस्ता लरज़ रहा था। माज अपने ऑफिस में फ़ोन कान से लगाए बैठा था जब उसकी सेक्रेटरी ने अंदर दाखिल होते उसे किसी लड़की के आमद की इत्तला दी थी। लड़की? क्या नाम है उसका? फ़ोन बंद करते पूछा। सॉरी सर, नाम तो नहीं बताया। कह रही है कि आपकी पुरानी दोस्त है। ठीक है, उसे भेज दो। उसका हुक्म सुनते ही सेक्रेटरी सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई थी। 2 मिनट बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। उसे वहाँ देखकर माज की आंखें हैरत से फैली। ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? बुरा सा मुंह बनाते उसकी टेबल तक आई। जानती हूँ तुम बैठने का तो नहीं कहोगे, इसीलिए खुद ही बैठ जाती हूँ। सामने वाली कुर्सी खींची और टांग पर टांग जमाए बैठ गई थी, जैसे ये ऑफिस उसकी मलकियत हो। हैरान तो मैं वाकई हुआ हूँ। वो मुस्कुराया। खैर तुम बताओ, आज कैसे याद आ गई तुम्हें अपने पुराने दोस्त की? महरीन के हाथ में किताब थी जिसे लिए वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। तभी एक मेड दरवाजे पर दस्तक देती अंदर दाखिल हुई। मैम, आपको मास्टर बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि नीचे आ जाएं। उसे कोई आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? वो खुद कलामी के से अंदाज में बड़बड़ाई। ठीक है, मैं आती हूँ। मेड के जाने के बाद वो बेड से उठी, किताब बंद करके रखी। घड़ी की सुइयां दोपहर 1 बजे का वक्त बता रही थीं। इस लिहाज से तो मास को अभी ऑफिस में होना चाहिए था।
پھر آج وہ جلدی کیوں آ گیا؟ وہ اس سے ملنے کون آیا ہے؟ جوتا پہننے سے لے کر کھلے بالوں کو کیچر میں باندھنے تک ذہن میں کئی سوال ابھر چکے تھے۔ وہ سر جھٹک کر باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ماس سامنے دونوں بازو سینے پر لپیٹے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا ماس؟ کون ملنے آیا ہے مجھ سے؟ ماتھے پر بل پڑے۔ آخری سیڑھی اتر کر وہیں رک گئی۔ آس پاس نگاہ دوڑا کر آنے والے کو تلاش کرنا چاہا۔ تبھی ماس کے کندھے کے پیچھے سے کسی نے سر نکالا تھا۔ مہرین اپنی جگہ ساکت رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ زویا؟ آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ زویا مسکرائی۔ آہستہ قدموں سے چلتی مہرین کے سامنے آ کر رکی۔ مہرین ابھی تک حیرت اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا مہرو، دھیمے لہجے میں کہا۔ مہرین کو ابھی تک اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زویا، یہ واقعی تم ہو؟ سرگوشی کرتے اسے بازو میں بھینچ لیا تھا، کہیں وہ غائب ہی نہ ہو جائے۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم کدھر چلی گئی تھی؟ آواز کھیلی ہوئی۔ جانتی بھی ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ آئی ایم سوری۔ زویا نے سرگوشی کی۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اس سے علیحدہ ہوئی تو زویا نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم سو سوری، ایک بار پھر کہا۔ کہیں میں کسی ڈرامے کے سیٹ پر تو نہیں آ گیا؟ ماس کی آواز ان کے عقب سے سنائی دی تو انہیں یاد آیا وہ بھی وہیں تھا۔ یہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ زویا نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ تو میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ فی الحال تم مجھے پورے 1.5 سال کا حساب دو۔ خفگی سے کہتے مہرین نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، پھر کسی خیال کے تحت رکی، مڑ کر ماس کو دیکھا۔ ویسے ماس، یہ تمہیں ملی کہاں؟ اس نے مجھے نہیں ڈھونڈا۔ ماس سے پہلے زویا تیزی سے بولی۔ میں خود اس کے پاس آئی تھی۔ ایک جتاتی نظر ماس پر ڈالی، وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تم نے سبحان بھائی سے شادی نہیں کی۔ مجھے تو وہ پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھے۔ وہ مہرین کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب سے زویا نے اسے سبحان سے اپنی شادی نہ ہونے کی خبر دی تھی، مہرین کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ انہیں یہاں بیٹھے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہونے کو تھا۔ وہ جیسے 1.5 سال کے عرصے میں ہونے والی ہر بات آج ہی کر لینا چاہتی تھی۔ کون کہتا ہے بچھڑے دوستوں سے دوبارہ ملنے پر پہلے جیسا تعلق قائم کرنا مشکل ہوتا ہے؟ تم ماس کے ساتھ خوش ہو نا؟ بہت، مہرین مسکرائی۔ ان دونوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ پورے 1.5 سال بعد ملی تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ زویا، تم نے میری شادی کے بعد مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا میں اچھی دوست ثابت نہ ہوئی؟ تم بہت اچھی ہو مہرو، زویا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں نے تم سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ میں پاگل تھی، یا کہہ لو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ نظریں جھکا لیں۔ آئی ایم سوری، آئی نو میں نے تمہیں ہرٹ کیا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، مہرین نے سر ہلایا۔ کچھ رشتے خاموشی سے ختم ہو جاتے ہیں، نہ الزام ہوتا ہے نہ وضاحت۔ یہ بات اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ جان گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں محبت سے بڑا کوئی روک نہیں ہوتا، کوئی دوستوں سے بچھڑنے کی تکلیف کے متعلق کیوں نہیں بات کرتا؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم واپس آ گئی ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس آئندہ ایسا کچھ مت کرنا۔ زویا نے جواباً مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن وہ کافی دیر تک مہرین کے گھر پر ہی رہی۔ جب وہاں سے نکلی تو شام کا وقت تھا۔ اسے یہاں سے سیدھا تھراپسٹ کے پاس جانا تھا۔ اس نے کیب روکی، ڈرائیور کو ہاسپٹل کا بتایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سڑک پر دوڑتے درختوں کو دیکھتے اس کے ذہن میں مہرین کا خیال تھا۔ 1.5 سال پہلے اس سے رابطہ ختم کرتے اس نے سوچا تھا وہ اب دوبارہ کبھی اس سے رابطہ نہیں کرے گی، مگر اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ مہرین سے دور رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور اسے دوبارہ رابطہ نہ کرنے کی جو وجہ تھی وہ… اس نے سر جھٹکا۔ بیک سیٹ پر بیٹھے نظریں باہر آسمان پر جمائیں جہاں سیاہ بادل آہستہ آہستہ ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ پلیز بارش نہ ہو، خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ باہر اندھیرا آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تبھی زویا کو محسوس ہوا گاڑی کسی سنسان راستے پر چل پڑی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں ان کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ بیک پر مرر میں سے ڈرائیور کو دیکھا، وہ نہ جانے کب سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی سانولی رنگت کا 35 سے 40 سال کی درمیانی عمر کا مرد تھا۔ زویا کے دیکھنے پر اس نے فوراً اپنی نگاہیں سڑک پر مرکوز کر لی تھیں۔ یہ ہاسپٹل کا راستہ تو نہیں ہے؟ آواز کو حتی الامکان نارمل رکھا۔ فکر کاہے کو کرتا ہے میڈم، ہم تجھے ہاسپٹل ہی پہنچا کر آئے گا۔
ड्राइवर का लहजा अजीब था, चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट। गाड़ी रोको। जोया ने दांत पीसे। आदमी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। गाड़ी ड्राइव करते वो अब सिटी पर कोई धुन बजा रहा था। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा गाड़ी रोको। अब की बार दृष्टि से कहा। वो अभी भी उसे नज़रअंदाज करता रहा। जोया को इर्द गिर्द की हर चीज़ घूमती महसूस हुई। उसने फौरन गाड़ी में निगाह दौड़ाते कोई ऐसी चीज़ तलाश करना चाहिए जिससे वो अपना दिफा कर सके। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके काम आ सकता। उसका जहन माउफ होने लगा। क्या वो अगवा होने वाली थी? अगर इस आदमी ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ, इससे आगे वो सोच ही नहीं पाई थी। उसका जिस्म लरसने लगा। उसे जल्द अज जल्द कुछ करना था। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठकर वो उस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सकती थी। तभी उसकी नज़र गोद में रखे अपने पर्स पर पड़ी। कपकपाते हाथ से पर्स उठाया। आदमी की नज़रें सड़क पर थीं। वो आगे झुकी और पर्स को जोर से आदमी के सर पर मारना चाहा। गाड़ी एक झटके से रुकी। इससे पहले कि आदमी कुछ करता या कहता, जोया एक लम्हा ज़ाया किए बिना गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर को भागी। अरे रुक, कहाँ भाग रही है? वो चिंघाड़ता हुआ। वो चिंघाड़ा था। जोया सरपट आगे को भागी। सामने सुनसान सड़क थी। उसे आदमी के कदम अपने करीब आते सुनाई दिए। अगले ही लम्हे उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया था। बूंदें मुंह नीचे जा गिरी। घुटने में दर्द की शदीद लहर दौड़ी थी। कहाँ तक भागेगी? वो अब उसके सर पर आ पहुंचा था। जोया ने उठने की कोशिश की, मगर इससे पहले आदमी ने उसे बालों से नोचकर खड़ा किया। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। छोड़ दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? बुलंद कहका लगाकर हंसा। जोया को अपना दिल हलक में आता महसूस हुआ। उसने जोया को बालों से दबोचे उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा, मगर इससे पहले वो कोई घिनौनी हरकत करता, जोया ने उसके चेहरे पर थूक दिया। आदमी का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। तेरी इतनी जुर्रत? गुस्से से कहते एक जन्नाटेदार थप्पड़ जोया के चेहरे पर दे मारा। वो लड़खड़ा कर एक बार फिर सड़क पर जा गिरी। हलक से एक जोरदार चीख बुलंद हुई थी। अब तू देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। जोया ने उसे देखा। आदमी की आंखों में खून उतरा हुआ था, जैसे वो बस अभी उसे जान से ही मार डालेगा। जोया को अब अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। अपना पर्स वो गाड़ी में ही छोड़ आई थी। उसका मोबाइल फ़ोन भी उसी में था। उसने सड़क पर हाथ मारते कुछ तलाश करना चाहा। ठंड में भी माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। अगले ही लम्हे हाथ एक ईंट से टकराया। ये वही ईंट थी जिससे वो टकराने के बाइस गिरी थी। आदमी अब दोबारा उसे मारने के लिए उस पर झुका था। जोया ने इस बार पूरी कुव्वत से ईंट उसके सर पर दे मारी। वो सर थामे कराहता हुआ चंद कदम पीछे हटा। माथे से खून निकलने लगा। जोया हिम्मत करती उठी और सामने को भागने लगी। उसका सांस पूरी तरह फूल रहा था। वो उसी तरह भाग रही थी जब सामने स्ट्रीट पोल की रोशनी में उसे सड़क पर एक साइकिल सवार आता दिखाई दिया। जोया को उम्मीद की किरण नजर आई। रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। उसके करीब आने पर जोया ने बाजू फैलाए उसका रास्ता रोक लिया। साइकिल सवार कोई 16-17 साल लड़का था। उसके कानों में हैंड फ्री लगे थे। इस अकेली लड़की को रात के इस वक्त इस हालत में देख कर उसे हैरत हुई। उसने अपनी साइकिल रोकी, कानों से हैंड फ्री उतारी। तुम इधर क्या कर रहा है? वो गालिबन पठान था। उसने सर से लेकर पैर तक जोया को देखा। मुझे मुझे अपना फ़ोन दोगे प्लीज़? सिर्फ 2 मिनट के लिए, मुझे एक कॉल करनी है। मिन्नत भरे लहजे में बोली। ठीक है, ले लो। जेब से फ़ोन निकाला, हैंड्री उतार कर जेब में रख लिए। पर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए दे रहा है। फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया तो जोया ने चपटने के से अंदाज में फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। लड़का बहुत इश्तियाक से उसे देखने लगा। तुम बच नहीं सकती मुझसे। आवाज़ पर वो दोनों ही चौंक कर मुड़े। उनसे कुछ फासले पर वही आदमी भागता हुआ उनकी जानिब आ रहा था। या अल्लाह, भूत! ये हम दोनों को खा जाएगा। लड़के की आंखें हैरत से फैली। डर और खौफ के मारे ना उसे जोया का ख्याल रहा ना अपने मोबाइल। वो साइकिल मोड़ता फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ। जोया को कुछ समझ नहीं आया। फोन हाथ में लिए दाएं जानिब को भागी। वहां दूर दूर तक घने दरख्त थे। अंधेरा अब बढ़ गया था। घुटने में चोट लगी थी। उसका दर्द भी शदीद था। वो बमुश्किल भाग रही थी। जरा आगे को पहुंचकर एक जगह रुकी। दरख्त की ओट में छुपकर हाथ में पकड़ा फोन सामने किया। उसे अब जल्द अज जल्द किसी को कॉल करना थी। नंबर टाइप करने लगी कि अचानक ही उंगलियां साकित हुईं। दिल उछलकर हलक में आ गया। उसे तो किसी का नंबर ही याद नहीं था। यही तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला था कि उसे नंबर याद नहीं रहते थे। अब वो क्या करेगी? यहाँ से बचकर कैसे जाएगी? लब काटते आसपास देखा। वहां हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसका दिल डूबने लगा। टांगे बेजान होती महसूस हुई।
تبھی ذہن کے کسی گوشے میں ایک کوندہ سا لپکا۔ آنکھوں کے سامنے کسی کے سمندر کی مانند گہری اور سرد آنکھیں لہرائی تھیں۔ اسے کسی کا نمبر یاد نہیں تھا، مگر ایک نمبر ایسا تھا جو اس کے ذہن کے ہر کونے میں فٹ تھا۔ اس نے 1.5 سال پہلے وہ نمبر یاد کیا تھا اور آج تک بھولی نہیں تھی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز فون پر نمبر ٹائپ کرنے لگیں۔ پلیز اس نے نمبر نہ چینج کیا ہو، فون کان سے لگاتے التجائی انداز میں بڑبڑائی۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ بیل جاتی رہی، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، پلیز فون اٹھا لو، صرف ایک بار فون اٹھا لو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ نظریں تیزی سے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ آدمی کسی بھی لمحے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اسی پل دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ کون ہے اس وقت؟ اس کی سرتی بیزار آواز گونجی تھی۔ اس لمحے زویا کو وہ آواز زندگی کی طرح لگی۔ اذلان، ایک لفظ، فقط ایک لفظ، روتی ہوئی آواز، آنکھوں میں بے اختیار آنسو مڈائے۔ فون کی دوسری جانب موجود اذلان عباس کو لگا جیسے ساری دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ زویا؟ اذلان کو وہ آواز پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ اذلان پلیز میری مدد کریں، میں ہمت جواب دینے لگی، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ زویا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور تم اس وقت کہاں ہو؟ گھبرائی ہوئی آواز۔ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا اذلان۔ کون مار ڈالے گا تمہیں؟ تم اس وقت کہاں ہو؟ وہ فون میں سے بھی سن سکتی تھی کہ وہ اب بھاگ رہا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ تم فون بند مت کرنا زویا، وہ اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ پریشان مت ہو اور رونا بند کرو، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا زویا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پہلی دفعہ اس کی آواز میں زویا نے خوف محسوس کیا تھا۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، اسے بس یہی خوف تھا۔ ریلیکس زویا، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ پتہ نہیں، یہاں بہت اندھیرا ہے، صرف درخت ہیں، شاید کوئی جنگل ہے، میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں۔ زویا کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ زویا، اذلان کی آواز فون میں سے گونجی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ آ رہا ہے، سرگوشی کے انداز میں کہتی وہ آگے کو بھاگی۔ اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچ کر اذلان کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آ رہا ہے تو وہ ضرور آئے گا، اسے یقین تھا کہ وہ آئے گا۔ اذلان اب سے اسے کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ سن نہیں پائی تھی کیونکہ وہ چلتے ہوئے سامنے کسی درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ اندھیرے کے باعث اسے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بدحواسی کے عالم میں نیچے بیٹھ کر زمین پر ہاتھ مارتے فون تلاش کرنا چاہا، مگر بے سود، وہاں سوکھے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ درختوں پر ہاتھ مارتے کھڑی ہوئی، یہاں رکنا بیکار تھا۔ درختوں کو ٹٹولتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ گھٹنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، وہ ٹانگ کو بمشکل گھسیٹتی آگے بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ مزید چلنا اب دوبر ہو گیا تھا، اس میں مزید سکت باقی نہیں رہی تھی۔ وہیں پر ایک درخت سے ٹیک لگائے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا وہ اسی جنگل میں مرنے والی تھی؟ اذلان کے پہنچنے سے پہلے تک وہ زندہ رہ پائے گی؟ گھٹنوں پر سر رکھے خوف زدہ نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ اس کے سامنے کا منظر تبدیل ہونے لگا۔ وہ اپنے باپ کی گود میں چڑھی ان سے اپنی پسندیدہ چیزوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ وہ اور اس کا بھائی پڑوسیوں کے گھر کی بیل بجا کر بھاگ رہے تھے۔ خدیجہ ان دونوں کو کسی شرارت پر جوتا ہاتھ میں لیے ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بچپن سے اب تک کے سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ آسمان پر زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے تر بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔